عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ، أطلب الإجازة في متن جزري رسالة عندكم المتصل إلى نظيمه، وهو الإمام محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزائري الشافعي. أنت مستعد؟ إن شاء الله. إن شاء الله. إذا إن شاء الله سأستمع منك المنظومة مقدمة غيبا من حفظك، وأستمع إليك أيضا وجه المختلف منه، وإن شاء الله سأختبرك في بعض أبواب إن شاء الله. إن شاء الله. ابدأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة المقدمة. يقول راجع في رب منظومة سامع. المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. منظومة المقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. منظومة المقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. يقول راجع في رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، ليلفظوا بأفصح اللغات، لينطقوا بأفصح اللغات، حرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء، وقل لأقصى الحلق همز هاء. ثم لوسطه فعين حاء، ومن وسطه فعين حاء. أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف. أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا. الأضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها. والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء يدانيه لظهر أدخلوا. والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. والضاء والذال وثا للعليا من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفا مع طراف الثنايا المشرفة. للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. صفاتها جهر ورخ مستفل. منفتح مسمتة والضد كل مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجدقة بكت. وبين رخ والشديد للعمر، وسبع علم خص ضغط كالحصر. وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المطلقة. صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين. واو وياء سكنا وانفتحا، قبلهما والانحراف صحها. في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشش ضودا استطل. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. لأنه به إله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا. وهو أيضا حلية التلاوة،
وزينة الأداء والقراءة، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها، إعطاء وهو إعطاء الحروف طاء حركتين. وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، فرققا مستفلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف، فهمز الحمد أعوذ اهدنا، وهمز الحمد أعوذ اهدنا، الله ثم لام لله لنا، وليتلطف على الله ولظ، والميم من مخمصة ومن مرض، وباء برق باتل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر فيها، وفي الجيم كحب الصبر، ربوة نجتثت وحج الفجر، وبينا مقلقلا إن سكنا، وإن يكن في الوقف كان أبينا، وحاء حصحص أحضت الحق، وسين مستقيم يسقو، ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن حيث كذاك بعد الكسر حيث كسري كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشدد، وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، وحرف الاستعلاء فخم واخصصا، للطباق أقوى نحو قال والعصا، وبين الإطباق من أحبت مع بسطت، والخلف بنخلكم وقع، واحرص على السكون في جعلنا أنعمت، والمغضوب مع ضللنا، وخالص انفتاح محذور عسى، خوف اشتباهه بمحظور عصى، وراعي شدة بكاف وبتا، كشرككم وتتوفى فتنة، وأولي مثل وجنس إن سكن، أدغم كالرب وبلا وأب، في يوم مع قالوا وهم وقل نعم، سبح لا تزغ قلوب فالتقم، والضاد باستطالة ومخرجي، ميز من الضاء وكلها تجي، في الضعن ظل ظهر عظم الحفظ، أيكظ وعنذر عظم ظهر اللفظ، ظاهر لظى شواذ كظم ظلما، أغلو الظلام ظفر انتظر الظما، أظفر ظنا كيف جا وعظ سوى، أغلو الظلام ظفرين انتظر ظما، أغلو الظلام ظفر انتظر ظما، أظفر ظنا كيف جا وعظ سوى، ويظن ظل نحل زخرف سوى، ويظن ظل نحل زخرف سوى، وظلت ظلتم وبروم ظلوا، كالحجر ظلت شعران ظلوا، يظللن محظورا مع المحتضر، وكنت فظا وجميع النظر، إلا بويل هل وأولى ناظرة،
إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على طعامي والحظ والحظ والغيظ والحظ للحظ على طعامي والحظ للحظ على الطعام وفي ضنين الخلاف سامي وفي ضنين الخلاف سامي وفي ضنين الخلاف سامي وإن تلاقي البيان لازم أن قد ظهرك يعض الظالم واضطر مع وأزت مع عفتم وصفها جباههم عليهم وأظهر الجنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن بجنة لدى باء على المختار من أهل الأداء باع على المختار من أهل الأداء وأظهرنها عند باقي الأحرف واحضر لدى واو وفاء تختفي وحكم تنوين ونون يلفى يظهر ندغام وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر والدجم في اللام والراء بجنة اللزم وأدجما بجنة في يؤمن إلا بكلمة كدنيا صنون إلا بكلمة كدنيا عنون والقلب عند الباب غنة كذا لإخفى لدى باقي الحروف أخذا والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد ساكن حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمع بكلمتي وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف ولا ابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن غير ما تم والابتداء وهي تقسم إذن والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي فالتام فالكاف ولفظ فامنعا إلا رؤوس لا يجوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدأ قبله الوقف مضطرا ويبدأ قبله وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب وليس في القرآن من وقف وجب وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب واعرف لمقطوع وموصول وتا في مصحف الإمام فيما قد أتى فقطع بأشر كلمات ألا مع ملجأ لا إله إلا مع ملجأ لا إله إلا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبدوا ياسين ثاني هودلا يشركنا تشرك تعلو على ألا يقولوا لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما قطعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أسسا
خلف المنافقين أمن أسسا فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما لنعام والمفتوح لنعام والمفتوح يدعون معا وخلف الأنفال ونحل وقعا وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذاك البئس ما والوصل صف خلفتموني واشتروا في مقطعا وحي أفدت مشتحت يبلو معا وحي أفدت مشتحت يبلو معا ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل الشعراء وغير ذي صلا تنزيل الشعراء وغيرها صلا فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعراء أحزاب والنساء وصف وصل فإن لم هود ألا نجعل كي لا تحزن نجعل كي لا تحزن تأسوا عليه وصل فإن لم هود ألا نجمع كي لا تحزن تأسوا على نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم حج عليك حرج وقطعهم حج عليك حرج حج عليك حرج وقطعهم عن من يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صلوا وهلا كالوهم أو وزنوهم صلي ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الوهاب ووزنوهم وكالوهم صلي وهكذا كالوهم أو ووزنوهم وكالوهم صلي وهكذا كذا من الوها ويا لا تفصلي كذا من الويا وها لا تفصلي ورحمة الزخرف بالتزبرة 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 لأعرافروا من هود كاف البقرة لأعرافروا من هود كاف البقرة نعمتها ثلاث نحل إبرهم معا أخيرة عقود الثانهم معا آخرة عقود الثالثم معا أخيرات عقود الثانهم معا أخيرات عقود الثالثم لقمان ثم فطر كالطور لقمان ثم فطر لقمان ثم فاطر كالطور لقمان ثم فاطر والطور لقمان ثم فاطر كالطور لقمان ثم فاطر كالطور لقمان ثم فاطر والطور لقمان ثم فاطر كالطور الأول فاطر ثم وجه الآخر وجه المختلف فاطر لقمان ثم فاطر كالطور لقمان ثم فاطر والطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطري تحريم pertama تحريم معصية بقد سمع يخص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطري
كلا والأنفال وحرف غافري كلا والأنفال وأخرى غافري قرة عين جنة في وقعت فطرت بكيت وبنة فطرت فطرت بكيت وبنة تشديد فطرت بكيت وبنة وكلمة أوسط الأعراف وكل ما اختلف أوسط الأعراف وكل ما اختلف أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف وبدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره على الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع بنة امرئ واثنين ابن مع بنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض حركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم إشارة بالضم في إشارة بالضم رفع وضم إذا إشارة بالضم في رفع وضم وقد تقض نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمه وقد تقض نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمه أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد والحمد لله لا ختام ثم صلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله على نبي مصطفى وآله على النبي المصطفى محمدا على النبي المصطفى المختار وصحبه وتابعي من واله وآله وصحبه ذوي الهدى وآله وصحبه الأطهار. Barakallahu fiik. Yang keliru-keliru diperhatikan ya. Tadi sudah ada juga videonya, jadi bisa ketahuan yang mana tadi panjang pendeknya sudah diperbaiki. Sama ada sedikit pertanyaan, siapa itu Imam Jazari? Coba jelaskan sedikit tentang Imam Jazari. Imam Jazari atau nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Asy-Syafi'i. Terus adapun Jazari ini adalah nisbah ke kakek-kakeknya. Namun pendapat lain mengatakan bahwasanya ini nisbah ke daerah Jazari Ibnu Umar yang terletak di aliran Sungai Daghla atau yang sekarang itu Jazirah Buton. Dan Imam Jazari sendiri lahir dan tumbuh di kota Damaskus. Asy-Syafi'i adalah mazhab beliau. Dan Imam Syafi'i juga bernama lengkap Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy, atau wafat di tahun 402 Hijriah. Dan nasab Imam Syafi'i juga sampai kepada kakek ketiga daripada Rasulullah, Abdul Manaf. Imam Jazari lahir pada malam 25 Ramadan di tahun 751 Hijriah. Dan di umur 13 tahun Imam Jazari telah menghatamkan Al-Quran, telah menghafal Al-Quran. Dan di usia 14 tahun beliau menjadi imam sholat di Damaskus. Dan di usia 17 tahun beliau mengarang kitab yang berjudul At-Tamhid fi ilmi tajwid. Terus di umur 23 tahun beliau menjadi mufti dan mendapatkan ijazah fatwa dari Ibnu Katsir. Di usia 23 tahun juga menjadi guru ilmu qiraat di Masjid Bani Umayyah di bawah Quba An-Nasr. Dan di usia 27 tahun Imam Jazari
mendapatkan ijazah fatwa dari ulama ilmu ahli bahasa yaitu Sya'dullah Al-Qadwaini. Dan di usia 30 tahun Imam Jazari menjadi guru besar ilmu qiraat di Madrasah Turbah Salih Damaskus. Dan di usia 42 tahun beliau menjadi hakim di Syam. Di usia 44 tahun menjadi rektor pendidikan di Madrasah Salahiyah Baitul Maqdis. Di usia 47 tahun beliau menjadi guru Quran bagi bangsa Turki dan sangat dimuliakan oleh Sultan Bayazid. Dan di usia 53 tahun beliau menjadi tawanan perang karena pada saat itu Sultan Bayazid dikalahkan oleh Timur Leng, sehingga Imam Jazari menjadi tawanan perang dan dibawa ke Bilad Wara'an Nahar atau Transosania, Samarkand, Bukhara. Dan di usia 53 tahun pula beliau meninggalkan Transosania, Samarkand, Bukhara menuju ke Shiraz atau di selatan Iran sekarang. Terus di usia 57 tahun beliau membangun madrasahnya yang diberi nama Darul Quran. Beliau 57 tahun meninggalkan beliau di umur 57 tahun meninggalkan. Masih lanjut meninggalkan itu. Kira di usia 53 tahun. 57 tahun beliau pergi dari Bilad Wara'an Nahar menuju ke Shiraz atau selatan Iran. Di usia 57 tahun beliau membangun atau membuat rumah Quran Darul Quran yang diberi nama Darul Quran, menjadi rujukan ilmu Quran dan qiraat dari dinasti Mamalik. Dan beliau menetap di Shiraz sampai usia 83 tahun hingga wafat. Dan di usia 83 tahun beliau wafat di tanggal 5 Rabiul Awal di tahun 833 Hijriah. Adapun karangan-karangan kitab yang beliau karang diantaranya Manzuma Al-Muqaddimah fi ilmi tajwid, terus Al-Nashr fil qiraat, Al-Ashr Tayyiban Nasr fil qiraat, Al-Ashr Manzumat Durrah fil qiraat Thalath Al-Mardiyah dan lain-lain. Makhraj harfut ta ma makhrajuhu. Makhraj huruf ta, ujung lidah menempel ke pangkal gigi dari atas. Dalil wa wa dal wa ta min huwa min uliyat tanaya. Sifatnya jahar syiddah isti'la itbaqah ismat qalqala. Sifat itbaq min aina arafta, dari mana kamu tahu kalau dia to itu sifatnya itbaq? Ayat dalil dari wasadu dadun ta'u dha'un mutabaqah. Naam, barakallahu fiik. Summa akhrij ad-dalil min manzumatil muqaddimah an ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ada di bait 62 sampai 63. Awhiril gunnata min nunin wa min mimin idza mashuddida wa akhfiyan al mima in taskun bi gunnatin lada ba'in 'ala al muhtari min ahli ada. Jadi dimulai dari bait ke 62 ada kalimat wa akhfiyan, dan samarkanlah wa akhfiyan al mima in taskun, samarkanlah huruf mim ketika sukun. Al mim taskun bi gunnatin disertai dengan guna, bi gunnatin lada ba'in ketika bertemu huruf ba. Begitulah orang yang pakar memilihnya atau mazhab yang memilihnya. Barakallahu fiik.
Summa as'aluka ma huwa al-mad? Al-mad. Mad. Wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa qasrun sabata. Di dalam matan Imam Jazari di bab mat beliau katakan hukum mat itu ada 4. Yang pertama wal maddu lazimun wa wajibun, lazim wajib, wajibun ata, wa jaizun jaiz, wa huwa qasrun sabata. Dan 4 ini adalah hukum mat. Hukum 4 mat ini nanti pasti akan dimasukkan semua, akan dimasuki semua mat-mat. Maksudnya? Nah, intinya itu ini kan hukum mat. Nah, nanti akan ada juga yang namanya mat, nama-nama mat. Nama-nama mat ini pasti akan memasuki salah satu daripada hukum-hukum ini. Nah, nama-nama mat ini ada 10. Dan nama-nama mat ini pasti gimana ya? Apa itu hukum mat? Apa itu nama mat? Apa itu apa lagi? Apa aja di mat? Antum jelaskan. Tentang mat tadi, hukum mat itu. Antum bilang itu hukum mat. Apa itu hukum mat? Hukum mat itu ada 4 tadi. Hukum lazim, terus hukum wajib. Bagaimana itu? Hukum jaiz sama qasar. Hukum lazim ini hukum yang disepakati semua qurra bahwasanya dia itu dibaca lebih dari 2 harokat. Ini hukum lazim. Dan qurra pun sepakat bahwasanya kadar panjangnya itu tul atau isba' atau 6 harokat. Ini mat lazim. Terus mat wajib. Wat wajib pun sama, disepakati semua qurra bahwasanya dia dibaca mat atau lebih dari 2 harokat. Namun ada perbedaan di kadar panjangnya. Ada berarti dimulai dari 3 karena lebih dari 2. Lebih dari 3. Lebih dari 2 dan dibaca dari 3, 4, 5 sampai 6. Terus jaiz. Mat jaiz dari segi mat ini ada perbedaan. Semua qurra berbeda tentang apakah dia dibaca qasar ataupun mat. Begitupun dengan kadar panjangnya. Semua qurra sepakat juga tidak sepakat tentang panjangnya ini ada tidak tertentu, tidak menentu. Sehingga mat jaiz ini bisa dibaca dari 2, 3, 4, 5 sampai 6. Atau nanti di istilah-istilah kadar itu ada istilah-istilah namanya qasar ataupun faiqut tawasut, nanti akan dibahas di selanjutnya. Terus qasar. Nah, qasar ini yang hanya dibaca 2 harokat saja. Ini qasar. Terus nama-nama mat. Adapun nama-nama mat ini kadarnya dulu. Kadar mat, istilah kadar mat apa kadar? Kadar mat itu panjang atau ukuran daripada mat. Ini ada istilah. Kalau 2 istilahnya qasar, lebih dari 2 faiqut qasar. Lebih dari 2 maksudnya 3, 4, 5, 6 atau 2, 3 saja. 3 itu biasanya faiqut qasar biasanya. Terus 4 itu tawasud, 5 faiqut tawasud, dan 6 tul ataupun isba'. Itulah nama-nama kadar. Seperti tadi, kalau lazim itu sepakat bahwasanya dia kadar panjangnya itu hanya tul, yaitu 6 harokat. Sedangkan wajib dimulai dari 3 atau dibaca lebih dari 2. Berarti dimulai dari faiqut qasar, tawasud, faiqut tawasud, tul maupun isba'. Sedangkan jaiz karena ulama berbeda pendapat, berarti dia dimulai dari 2 atau qasar, faiqut qasar, tawasud, faiqut tawasud, tul ataupun isba'. Itu tentang kadar mat. Terus adapun macamnya nama-nama mat.
Nama-nama mat ini ada 10. Cuma 10. Nama-nama mat ini 10 dan ada perbedaan pendapat. Makanya berarti bukan cuma 10. Bukan cuma 10. Nah, nanti ada perbedaan pendapat tentang nama-nama mat ini. Nah, adapun mat yang hanya dibaca 2 harokat, Tapi kita mengambil pendapat apa? Tuh, antum mengambil pendapat apa? Nah, kan banyak pendapat. Antum mengambil pendapatnya yang mana? Kita harus pilih. tentang nama-nama mat. Nama-nama mat ini ada perbedaan pendapat, tapi kita memakai pendapat pendapat yang Berdasarkan dari apa? Panjang dari 2 harokat maupun lebih dari 2 harokat. Tahu yang dijelaskan siapa? Disyarahi sama Dr. Aiman Rusdi. Kita memakai pendapat yang disyarah oleh Dr. Aiman Rusdi. Nah, bahwasanya nama-nama mat itu ada 10. Adapun mat yang hanya 2 harokat atau qasar itu ada 4. Sedangkan yang 6 ini kenapa dibaca lebih dari 2 harokat? Karena ada penyebabnya. Karena ada sebab-sebab. Kita bahas yang 2 harokat dulu atau yang dibaca qasar. Yang dibaca qasar ini ada yang pertama yang namanya mat asli atau mat qasar. Karena mat asli, mat qasar, mat tabi'i. Mat tabi'i. Karena tidak bertemu dengan hamzah ataupun sukun. Makanya dia hanya apa yang tidak bertemu? Huruf. Huruf apa? Huruf mat. Nah, huruf mat tidak bertemu dengan hamzah ataupun huruf sukun, sehingga dia hanya huruf sukun, ada huruf sukun. huruf mat ataupun sukun, sehingga hanya baca 2 harokat saja. Itu yang pertama. Yang pertama tadi mat tabi'i atau mat asli. Nah, terus dibaca 2 harokat atau hukumnya qasar juga, namanya mat tabi'i. Terus mat badal. Mat badal yaitu hamzah yang dibaca 2 harokat yang tidak bertemu huruf mat ataupun huruf hamzah. Tidak bertemu huruf mat maksudnya? Mat badal ini yang semua hamzah dibaca 2 harokat, yang tidak semua hamzah yang dibaca 2 harokat, ini mat badal juga. Terus hukumnya qasar. Namun di riwayat lain dia hukumnya jaiz. Tapi kita di riwayat Hasan Asim Thariqah Syatibiyah itu hukumnya Asim itu dia qasar. Hukumnya qasar. Terus mat iwad. Mat iwad ini setiap fathatain yang digantikan menjadi 2 harokat. Ini juga kalau waqaf. Nah, ini juga bisa dinamakan mat iwad. Mat iwad. Terus hukumnya qasar juga. Setiap fathatain yang waqaf itu dibaca 2 harokat, itu namanya mat iwad. Terus mat silah sughra. Mat silah sughra adalah dhamir huwa muzakkar yang tidak muzakkar yang tidak bertemu dengan huruf sukun ataupun waw, huruf mat. Tidak bertemu maksudnya? Huruf dhamir huwa atau muzakkar ini di tengah-tengah huruf yang berharokat. Di tengah-tengah huruf yang berharokat. Dia hukumnya qasar juga. Karena tidak bertemu dengan hamzah. Itu nama-nama mat yang hukumnya qasar atau yang dibaca 2 harokat.
Terus adapun yang dibaca lebih dari 2 harokat itu ada penyebabnya. Yang pertama itu disebabkan sukun, yaitu dibaca lebih dari 2 harokat, dan yang bertemu dengan hamzah boleh dibaca 2 harokat. Nah, berarti ada juga yang dibaca 2 harokat ketika bertemu dengan hamzah. Terus kita bahas yang bertemu hamzah dulu. Bertemu hamzah ini ada 3. Bertemu hamzah ada 3. Yang pertama itu muttasil, munfasil, terus sila kubro. Mat munfasil ini huruf mat yang bertemu dengan hamzah, sehingga dia dibaca lebih dari 2 harokat, lebih dari qasar. Apa ini, muttasil atau munfasil? Muttasil. Muttasil. Terus bertemu dengan hamzahnya kapan? Kenapa dibilang muttasil? Apa bedanya dengan munfasil? Mat muttasil adalah mat yang bertemu dengan hamzah pada satu kata. Pada satu kata. Nah, ini adalah namanya mat muttasil. Dan hukumnya wajib. Sehingga banyak kita dengar bahwasanya mat wajib muttasil. Bahwasanya muttasil ini hanya nama, sedangkan wajib adalah hukumnya. Terus ulama tadi berbeda bahwasanya tentang kadar daripada mat wajib ini. Mat wajib ini berbeda tentang kadarnya, tentang panjangnya. Berarti dimulai dari faikut qasar, tawasud, faikut tawasud, dan tul atau isba'. Namun di thariqah Syatibiyah atau riwayat Has an Asim dan thariqah Syatibiyah itu dia dibaca tawasud ataupun faikut tawasud 4 ataupun 5. Itu mat wajib. Terus Mat wajib apa? Mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil. Terus mat munfasil. Mat munfasil sama juga seperti mat mutasil, namun berbeda dalam pertemuan huruf mat dan hamzanya. Kalau mat mutasil bertemu dalam satu kata, mat munfasil ini bertemu dalam 2 kata. Ini dalam kata karena bukan penulisan ya. Soalnya ada juga yang tertulis tersambung tapi dalam kata yang berbeda. Itu mat munfasil. Mat munfasil ini hukumnya jaiz. Sama seperti tadi bahwasanya munfasil ini hanya nama, sedangkan hukumnya itu jaiz. Jaiz hukumnya, munfasil ini hanya nama. Karena ulama berbeda pendapat tentang kadar ataupun apakah jaiz ini dibaca 2 harokat ataupun lebih. Makanya dia dimulai dari qasar, faikut qasar, tawasud, faikut tawasud, tul ataupun isba'. Namun di thariqah Syatibiyah, riwayat Has an Asim bin thariqah Syatibiyah, itu dia dibaca tawasud ataupun faikut tawasud 4 ataupun 5 harokat. Ini riwayat mat jaiz munfasil, mat jaiz munfasil. Terus mat sila kubro. Mat sila kubro yaitu mat dhamir huwa yang bertemu dengan terapit 2 huruf yang berharokat bertemu dengan hamzah. Mat sila kubro. Mat sila kubro ini adalah mat sila kubro muzakkar. Ini adalah terapit 2 huruf yang berharokat bertemu dengan hamzah. Nah, dia juga hukumnya yang huruf keduanya itu hamzah. Kan diapit 2 huruf. Nah, huruf pertama kan bukan nggak terserah entah hamzah atau apa, yang penting huruf sesudahnya itu. Huruf sesudahnya itu hamzah. Mat sila kubro atau wila kubro. Ini adalah dhamir huwa muzakkar yang terapit 2 huruf berharokat, yang huruf sesudahnya itu huruf hamzah. Nah, ini dibaca lebih dari 2 harokat juga atau lebih dari qasar. Dan hukumnya jaiz. Hukumnya jaiz.
Berarti jaiz sila kubro. Sila kubro adalah nama daripada hukum jaiz ini. Hukum sila kubro ini hanya nama dari mat. Nah, sedangkan jaiz adalah hukum dari mat. Terus hukumnya jaiz karena tadi sekali lagi bahwasanya ulama berbeda tentang mat jaiz ini dari qasar ataupun mat, terus dari kadar pun berbeda sehingga dia dimulai dari qasar sampai tul ataupun isba'. Namun di riwayat Hafs an-Asim min tariqah Syatibiyah itu dia dibaca tawasud ataupun faikut tawasud dan faikut tawasud. Nah, inilah 3 nama-nama mat yang disebabkan hamzah, yang dibaca lebih dari qasar disebabkan hamzah. Terus yang disebabkan sukun ada juga, ada 3, yaitu mat lazim. Mat lazim ini ada juga nama matnya lazim dan ada juga sukun lazim. Terus sukun lazim maksudnya mat lazim, hukum lazim, dan ada juga nama mat lazim. Dia juga nama mat dan dia juga hukum mat. Hukum mat dan nama mat juga. Terus mat arid lid sukun dan matlin. Ini semua disebabkan karena sukun. Mat lazim ini disebabkan karena huruf mat bertemu dengan huruf hamzah. Huruf mat bertemu dengan sukun asli. Huruf mat lazim ini disebabkan karena huruf mat bertemu dengan sukun asli sehingga dia dibaca lebih dari 2 harokat. Semua ulama sepakat bahwasanya dia dibaca mat atau lebih dari 2 harokat. Dan hukumnya lazim. Tadi di ulama sepakat bahwasanya hukum lazim ini dibaca mat atau lebih dari 2 harokat. Begitupun kadarnya. Ulama pun sepakat bahwasanya kadarnya ini dibaca ul atau isba'. Sehingga mat lazim ini dibaca 6 harokat. Terus mat arid lid sukun. Mat arid lid sukun adalah huruf mat yang bertemu dengan sukun aridah, sukun yang palsu. Sehingga ini juga dinamakan mat arid lid sukun. Dan hukumnya ini jaiz. Nah, disebabkan karena bertemu dengan huruf sukun. Hukumnya jaiz. Dan riwayat bacaannya karena tadi bahwasanya ulama berbeda tentang kadarnya itu dibaca dari 2 sampai 6. Namun di Thariqah Syatibiyah riwayat Hasan Asim itu Asim itu dibaca mulai dari qasar, tawasud sampai tul. Ada 2, 4 sama 6 untuk mat arid lid sukun. Terus matlin sama seperti mat arid lid sukun, yaitu bertemu dengan huruf sukun. Huruf mat bertemu dengan sukun aridah, sukun palsu. Makanya sering didapatkan itu lin. Apa bedanya matlin sama mat arid lid sukun? Matlin ini adalah huruf ya sama huruf waw. Wawun wa ya'un sakana wan fataha, yaitu huruf qabilahuma. Huruf ya sama huruf waw yang huruf sebelumnya itu fathah. Terus yang depannya itu sukun aridah, sukun palsu. Ini lin. Dan hukumnya juga jaiz. Hukumnya jaiz. Dan bacaannya pun itu dimulai dari 2 sampai 6. Namun di riwayat Hasan Asim Thariqah Syatibiyah itu 2, 4 sama 6 atau qasar, tawasud, faikut ul isba' ataupun isba'.
Fasbuk. Itulah tentang mat. Summa ma huwa al waqf. La. Apa yang antum tahu dari bab maqtu al mausul? Apa ini? Tentang bab Bab maqtu wal mausul adalah ilmu rasam. Seperti yang dijelaskan Imam Jazari di bait pertamanya, wal maddu lazimun wa wajibun wa'rif lima qatu'in wa mausulin bita wa'rif lima qatu'in wa mausulin wa ta. Di bab apa itu? Di bab maqsul wal mawtu' wa'rif lima qatu'in wa'rif bab awalnya. Bab apa? Muqaddimah. Di bab muqaddimah itu wa'rif makharijul huruf 17 ala alladhi makharijul huruf 17 ينفع بشرح اللغة التجويد والذي خارج الحروف والصفات لينفذ بأصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتائب فلم تكن تكتب بها. Bahwasanya setelah kita mempelajari tajwid, kharijul huruf, kita juga harus mengetahui yang namanya penulisan-penulisan yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena di dalam wa mallazi usima fil masahifi. Karena di dalam Al-Qur'an itu ada kata yang atau huruf yang ditulis terpisah dan ada yang ditulis tersambung. Seperti contoh di awal atau di bab kedua daripada bab di bab mautu bait kedua dari bab maqtu wal mausul, atau yang pertama itu wa'rif lima qatu'in wa mausulin wa ta fil mushafil imami fima qad ata faqata bi asyri kalimatin alla dan pisahkanlah faqata bi asyrin kalimatin alla 10 kalimat terakhir dari kata Allah. Dari kata Allah. Yang pertama itu di ma'mal ja'a ala ilaha illa, yaitu ma'mal ja'a alla ilaha illa, yaitu di kata ma'mal ja'a kata Allah, yaitu di surat At-Taubah ada bahwasanya kalimat Allah itu terpisah anla terpisah, anla yang aslinya anla tertulis terpisah di surat At-Taubah ataupun di surat Hud di ayat 118 di ayat dan 114. Berarti dia tentang rasm ya. Tentang rasm. Ada yang tertulis terpisah dan ada juga ada yang tersambung. Ada yang berbeda pendapat. Nah. Apa itu waqaf dan ibtida? Apa itu waqaf dan ibtida? Coba jelaskan. Waqaf ini adalah nama besarnya. Ya tunggu dulu antum ini. Apa namanya? Tajwid. Coba jelaskan apa maksud dari wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu li'annahu bihi lillahi anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu. Dan bacalah Al-Qur'an dengan menggunakan tajwid. Dan hukum membaca Al-Qur'an dengan tajwid itulah sebuah keharusan dan sebuah kelaziman. Man lam yujawwidil qur'ana athimu. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa menggunakan tajwid, berarti dia telah melanggar periwayatan. Li'annahu bihi ilahu anzala.
Karena Allah menurunkan Al-Quran itu dengan tajwid. Sebagaimana kita diperintahkan membaca Al-Quran dengan tajwid di surat Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tajwid. Li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wassalam. Dan begitulah sampai kepada kita. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW melalui daripada malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah dengan tajwid. Dan begitu pun Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya, sama persis yang diajarkan malaikat Jibril kepada Rasulullah, dan diajarkan lagi kepada para sahabat. Para sahabat pun mengajarkan kepada tabi'in sama yang mereka dapatkan dari Rasulullah, dan tabi'in mengajarkan kepada tabi'in sama seperti yang mereka dapatkan dari sahabat. Dan begitu terus diajarkan kepada murid-muridnya, kepada murid-muridnya sampai kepada guru-guru kita, dan sampai kepada kita bahwasanya Al-Quran itu dibaca dengan tajwid. Dan ketika kita tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, berarti kita telah melanggar periwayatan tersebut, bahwasanya Al-Quran dibaca dengan tajwid. Karena hukum membaca Al-Quran dengan mempraktekkan keseluruhan tajwid itu adalah fardu ain, sedangkan mempelajari ilmu-ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Maka dari itu kita terus belajar bagaimana menyempurnakan atau mempraktekkan keseluruhan tajwid ini dengan cara kita betul-betul mencari guru yang kita ketahui bahwasanya guru kita tersebut tersambung, agar supaya kita mampu mempraktekkan keseluruhan daripada tajwid tersebut dengan benar sebagaimana sebagaimana yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Nah, terus tajwid. Apa hukum tajwid? Apa hukum orang yang tidak mempraktekkan tajwid keseluruhan? Jadi ini tentang bagaimana hukumnya orang yang membaca Al-Quran tanpa mempraktekkan tajwid dengan keseluruhan. Ini jumhur ulama sepakat bahwasanya ini boleh selama tidak merubah makna daripada Al-Quran itu sendiri. Selama tidak merubah makna itu boleh saja. Makanya di riwayat lain di bait pertama di bab tajwid, man lam yusahhihil Qur'ana athimu. Dan membaca Al-Quran dengan benar, selama membaca Al-Qurannya dengan benar dan tidak merubah makna, itu sah dan boleh. Contoh, membaca Al-Quran innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum, itu boleh karena tidak berubah hurufnya sedikit pun dan tidak berubah juga tentang panjang pendeknya. Itu boleh. Dan ini juga untuk kita yang mempelajari tajwid dan penghafal Quran, agar supaya hati kita terjaga ketika kita mungkin melihat ulama besar atau ulama senior yang mengimami sholat dengan membaca tanpa mempraktekkan keseluruhan tajwid, jangan kita katakan bahwa itu salah. Bahwasanya jumhur ulama di sini sepakat ketika itu tidak merubah arti, itu boleh-boleh saja. Itu hukum membaca Al-Quran tanpa mempraktekkan seluruh tajwid itu boleh. Tetapi yang lebih utama itu mempraktekkan daripada keseluruhan tajwid, mempraktekkan atau membaca Al-Quran dengan mempraktekkan keseluruhan tajwid, itu yang lebih utama. Dan aib bagi kita seorang penghafal Al-Quran itu membaca Al-Quran tanpa mempraktekkan keseluruhan tajwid. Barakallahu fiik. Kan coba antum baca bab wakaf. Wala betida iwahiyatu qasam bab waqaf wa ba'dal hamzi waslin min ba'da tajwid kalil hurufi labudda min ma'rifatil wuqufi. Berarti ini setelah belajar tajwid huruf, wa ba'da tajwid kalil hurufi labudda min ma'rifatil wuqufi. Nah, berarti tajwid, setelah belajar tajwid juga harus belajar wakaf. Tidak. Kenapa? Karena penting. Kenapa penting? Karena penting untuk mempelajari wakaf ini agar supaya kita tidak merubah arti dan makna daripada Al-Quran. Karena
ketika kita membaca atau wakaf dengan tempat yang salah, itu akan merusak daripada makna atau arti Al-Quran itu. Contoh Contoh gimana? kata, Coba tulis di papan. Kenapa penting dia wakaf? karena ketika kita membaca Al-Quran dengan wakaf yang salah, pasti akan merubah makna daripada Al-Quran itu sendiri. Makna yang seharusnya yang diinginkan seperti ini, ketika kita wakaf yang salah, jadi maknanya jadi berubah. Contoh, anjing Bapak Fulan sakit dibawa ke dokter hewan. di bawah pakai H. Dibawa ke dokter hewan. Ini kita baca dulu tanpa wakaf di tengah-tengah. Anjing bapak Fulan sakit dibawa ke dokter hewan. Di sini kita masih bisa pahami bahwasanya artinya atau maknanya itu yang dibawa ke dokter hewan adalah anjing bapak Fulan. Terus kita pakai wakaf yang di tengah-tengah dengan wakaf yang benar. Anjing bapak Fulan sakit dibawa, anjing bapak Fulan sakit dibawa ke dokter hewan. Ini pun masih bisa kita pahami bahwasanya yang sakit anjing bapak Fulan. Karena itu wakafnya benar kan? Wakaf yang benar. Ibtidanya juga benar. Ibtidah juga benar. Coba kalau ibtidah yang salah gimana? Kalau ibtidahnya salah, anjing bapak Fulan sakit, bapak Fulan sakit dibawa ke rumah sakit. Ini maknanya jadi rusak. Ke rumah sakit atau ke dokter hewan? Ke dokter hewan, maknanya jadi rusak. Yang tadinya makna yang kita inginkan, anjing bapak Fulan yang sakit dibawa ke dokter hewan, ketika kita tidak salah, jadi bapak Fulan yang sakit dibawa ke dokter hewan. Ini bisa merusak makna. Berarti tidak juga harus benar. Tidak harus benar juga. Terus kita pakai wakaf yang salah, terus dengan tidak yang salah juga. Anjing bapak Fulan, terus wakaf. Fulan sakit dibawa ke dokter hewan. Ini malah lebih fatal lagi, atau maknanya lebih rusak, atau betul-betul rusak lagi, karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi begitulah betapa pentingnya wakaf tidak di dalam Al-Quran, agar supaya makna daripada Al-Quran itu tidak rusak. Makna daripada Al-Quran itu tidak rusak. Kalimat Jazari apa itu wakaf? Kalau umpamanya ini apa namanya, kenapa wakaf di mushaf tandanya berbeda-beda? Kenapa? Kok bisa berbeda? Ada yang di sini itu karena di bab wakaf, karena di bab muwakaf di bait akhir itu Imam Jazari katakan walaisa fil Qur'ani min waqafin wajib wala haramun ghairu ma lahu sabab. Dan tidak ada di dalam Al-Quran itu wakaf yang wajib, dan tidak ada juga larangan untuk wakaf di dalam Al-Quran kecuali ada sebab-sebabnya. Nah, sebab-sebab inilah yang membuat ulama itu menjadi berbeda-beda. Sebab apa itu? Sebab pemahaman daripada makna. Sebab makna. Sebab pemahaman makna daripada ulama-ulama itu sendiri. Nah, inilah yang mengapa sehingga kita temukan di mushaf satunya itu berbeda dan mushaf lain itu pun berbeda.
karena ulama itu mewakafkan atau memberikan tanda wakaf itu sesuai dengan pemahaman bahasa Arab mereka dengan makna yang mereka pahami itu sendiri, seperti itu. Berarti kalau gitu yang mana yang benar? Kalau untuk sebenarnya semua benar, karena kalau kita contohkan di dalam surat Al-Baqarah itu, Mana surat Al-Baqarah? surat Al-Baqarah ayat Mana? surat Al-Baqarah ayat Coba lihat. Yang mana itu? Dengan yang mana berbedanya? sedangkan di surat Al-Baqarah di mushaf yang dari luar itu kita temukan tanda tam atau telah sempurna kalimatnya, waqaf tam. Yang mana berbeda? Dengan mushaf yang cetakan Kemenak. Mana? Mana cetakan Kemenak? Cetakan Kemenak. Ini bukan? Ini ada di. Coba. Kalau dicetakan Kemenak ini betul-betul dilarang untuk wakaf. Mana? Karena ditandai dengan huruf lam. Ini namanya wakaf qabih. Di ayat itu. Naam. Waqalu takhadallahu walada. Ini di mushaf Kemenak itu dilarang untuk wakaf. Sedangkan di mushaf luar. Iya, tapi Indonesia juga ada artinya. Tapi ini cetakannya dari luar. Indonesia. Ini. Bobitnya dari luar atau luar negeri. Terus di ayat waqalu takhadallahu walada. Ini sedangkan di mushaf yang dari luar atau dobitnya yang dari luar itu wajib untuk berhenti. Karena telah berhenti lebih utama untuk berhenti karena waqaf tam, karena telah sempurna kalimatnya. Kenapa coba? Karena coba kalau kita pakai ini. Oh, ini. Yang mana yang benar ini? Ini berbeda sekali ini. Coba kita lihat artinya. Waqalu takhadallahu walada. Ini yang dari luar, yang lebih utama untuk berhenti. Subhanah. Kalau kita lihat artinya, dan mereka berkata Allah itu mempunyai anak, terus berhenti. Ini artinya ini juga benar. Artinya benar, karena kenapa harus berhenti? Kan mereka orang kafir berkata bahwasanya Allah itu mempunyai anak, sehingga harus berhenti terus disambung. Kenapa berhenti? Karena yang berkata orang karena subhana itu maksud membantah. Kalimat subhana ini membantah. Bukan perkataan orang kafir. Makanya berhenti di waqalu takhadallahu walada. Orang kafir ini mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak. Terus di kata selanjutnya langsung dibantah. Tapi kalau kita lanjut nanti di situ jadinya. Kalau kita lanjut kenapa disuruh lebih baik berhenti? Berarti kalau lanjut nanti seakan-akan kita itu mengatakan bahwa Allah yang mempunyai anak. Kenapa dia bilang lebih baik berhenti? Kenapa nggak dilanjut saja? Kalau dilanjut emang jadi apa? Kalau dilanjut itu dia jadi perkataan orang kafir. Perkataan orang kafir. Jadi perkataan orang kafir. Waqalu takhadallahu walada. Ini waqalu takhadallahu waladan subhanah. Nah, dibilang jangan berhenti karena jangan lanjut. Karena subhana ini menjadi nanti seakan-akan orang kafir mengatakan
suci Oh, Allah. Maha Suci Allah. Padahal perkataan Maha Suci Allah itu bukan perkataan orang. Orang kafir. Jadi Berhenti. lebih baik Untuk berhenti. Terus dilanjut dengan subhanah, dengan kalimat Kemudian baru dibaca, baru dibantah. subhanah. Nah, kalau yang Indonesia kenapa malah sebaliknya? Malah Kalau di tidak Indonesia, boleh. Coba. Karena berarti ini yang benar. Gimana tuh? Kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia sebenarnya semua sama, makna yang mereka inginkan semua sama. Karena cetakan yang dari Indonesia ini mengatakan juga waqalu takhadallahu waladan subhanah. Jangan berhenti. Karena orang kafir ini berkata bahwasanya Allah itu mempunyai anak. Langsung dibantah. Jangan berhenti. Langsung kita bantah dengan kata Maha Suci Allah. Jadi dilarang untuk berhenti. Karena kata itu tidak cocok untuk Allah. Karena kata yang mereka katakan itu tidak cocok untuk Allah. Bahwasanya Allah itu mempunyai anak. Nah, kalau kita berhenti, Nanti seakan-akan sampai situ aja. Jadi langsung bantah. Nah, gitu. Dua makna itu benar kan? Sama. Benar kan? Kalau tadi, walaupun berbeda, tadi kan dia bilang apa? Harus berhenti, kalau kamu sambung nanti seakan-akan subhana itu perkataan orang kafir. Jadi berarti dulu perkataan orang kafir itu cuma sampai walada yang tadi. Nah, kalau di sini malah sebaliknya, kamu harus sambung karena bukan di situ dilihatnya, bukan di perkataan, tapi di itu yang tidak pantas untuk Allah. Jadi langsung bantah. Nah, itu. Berarti kesimpulannya bahwasanya semuanya benar, tapi tergantung daripada pemahaman dan ulama-ulama yang memberikan wakaf tersebut. Berarti kita pilih yang mana? Kesimpulannya kita memilih ulama menjadi rujukan kita masing-masing. Itu. Kita kalau bisa bahasa Arab sama tafsir. Kesimpulannya seperti ini. Ketika kita bisa bahasa Arab ataupun mengetahui tafsir Al-Quran, kita tidak perlu berpatokan dengan wakaf-wakaf yang ada di Al-Quran. Kita cukup membacanya atau wakaf dengan pemahaman kita sendiri. Karena sekali lagi, bahwasanya tidak ada yang wajib di dalam Al-Quran itu untuk wakaf dan tidak ada juga larangan. Siapa itu kita itu? Orang yang paham bahasa Arab dan orang yang paham bahasa Arab dan tafsir. Itu untuk ketika membaca Al-Quran mereka tidak perlu berpatokan dengan wakaf-wakaf yang ada di Al-Quran. Cukup dengan pemahaman dan apa yang mereka pahami tentang ayat tersebut, sehingga mereka tidak mau merusak apapun tidak merusak arti. Terus untuk kita orang awam yang belum bisa bahasa Arab ataupun tafsir, itu lebih aman mengikuti daripada tanda-tanda yang telah ulama-ulama mudahkan di dalam Al-Quran. Itu lebih aman supaya kita tidak merusak arti daripada makna Al-Quran seperti yang itu tadi. Barakallahu fiik. Insyaallah. Alhamdulillah ya. Ayo kita lanjut duduk dulu. Apa namanya? Biar rileks. Ke bab yang lain. Bab apa yang engkau ketahui tentang bab Hamzah al-Wasl? Baca dulu matan. Dia habis bab apa? Habis bab ta. Coba dari itunya, dari matan, dari sebelumnya aja nggak apa-apa, biar dapat. Antum kecilin aja. Ya, antum biar. Pokoknya saya mau dengar yang Zawasal.
ba'da hamzil wasl min fi'lin bi dhamm. Wabda وبدأ بهمز وصل من فعل بضم وكسره على الكسر in kana وبدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالثا من الفعل يضم وكسره على الكسر والفتح وفي أسماء غير اللام وكسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. coba apa itu? Hamzah wasl ini dibaca tidak dibaca ketika berada di tengah-tengah kalimat. Namun ketika kita wakaf atau berhenti dan menemui kalimat pertama hamzah wasl, Wabda, nah, wabda memulai, atau ya? ibda, memulainya dengan hamzah wasl, maka dia dibaca. Terus dibaca apa? Dibaca bagaimana kita mengetahui bahwa dia ini dibaca fathah, dibaca dhamma ataupun dibaca kasroh. Nah, di sini Imam Jazari katakan bahwasanya ketika dia fi'il, kita harus melihat huruf ketiganya. Beda di hamzil wasl min fi'lin bi dhamm. Ketika dia fi'il dan huruf ketiganya adalah dhamma asli, maka dia dibaca dhamma. Wa beda di hamzil wasl min fi'lin bi dhamm in kana thalithan min al fi'li dhamm. Kana thalithun min al fi'li dhamm. Wabda bi hamzil wasli min fi'lin bi min dhamm. fi'lin bi dhamm. Jadi dimulainya ketika memulai dengan baca dengan dhamma. In kana jika thalithun minal fi'li yudham. Apa itu? Jika huruf ketiganya fathah. Thalithun tiga huruf ketiga min fi'lin yudham. Huruf ketiganya itu dhamma. Nah, huruf ketiganya itu dhamma, tapi di situ dhamma asli. Jika huruf ketiganya itu dhamma asli, maka dia dibaca dhamma. Terus waksiruhu halal kasri wal fathi wa fi. Nah, ini ketika dia kasroh, ketika huruf ketiganya kasroh, waksiruhu kasrokanlah ya. Kapan? Waksiruhu halal kasri. Nah, ketika huruf ketiganya kasroh wal fathi dan fathah wal fathi. Nah, berarti di mana tuh? Di huruf ketiga. Huruf ketiga apa? Huruf ketiga fi'il. Nah, gimana tuh? Maka dia dibaca kasro juga. Dan ketika pun dhamma aridho atau dhamma sukun. Dhamma sukun, maksudnya dhamma sukun. Dhamma aridho, dhamma palsu, palsu, maka dia dibaca kasro juga. Nah, nanti dhamma aridho ini akan dibahas sedikit karena ada di dalam Al-Qur'an ketika dia huruf ketiganya fi'il dhamma juga dibaca kasro karena dia dhamma sukun dhamma palsu, dhamma aridho. Terus ketika dia isim, kalimatnya isim, dia pasti dibaca kasro, kecuali tanpa dimasuki lam ta'rif. Ketika dia dimasuki lam ta'rif pasti dibaca fathah. Itu cara membaca hamzah wasl ketika memulai dengan hamzah wasl. Terus yang tadi yang tentang dhamma sukun, dhamma arid, dhamma aridho, dhamma palsu. Dhamma palsu ini ada beberapa kalimat yang di dalam Al-Qur'an itu yang fi'il namun dia dibaca kasroh walaupun huruf ketiganya itu dhamma, karena huruf dhammanya di sini adalah huruf dhamma palsu. Yang kalimat pertama itu ada di ituni. Nah, ituni itu yang aslinya kalau kita perhatikan bahwasanya itu huruf ketiganya huruf dhamma. Nah, huruf ketiganya dhamma, tapi kenapa dia dibaca kasroh? Karena dhamma di sini adalah dhamma aridho, dhamma palsu atau dhamma yang palsu. Kenapa? Karena aslinya sebenarnya itu iti. Aslinya iti. Dhamir antum. Nah, karena orang Arab susah mengatakan bahwasanya itiu. Nah, makanya langsung itu. Nah, karena kemasukan waw jamak. Jadi yang aslinya itu adalah iti. Karena kemasukan waw jamak jadi
itu. Jadi makanya di sini domanya adalah doma aridoh, doma palsu. Aslinya itu iti. Terus itu tentang itu nih. Terus ada juga Berapa kata yang ada doma palsu huruf ketiga tetapi dibaca kasroh? ada 5. Ada 5. Coba antum tulis di papan. Apa aja katanya? Spidol. Iya. Harus disiapkan nanti hari Jumat. Oh, Ustadz siapa? Kajian. Itu nih. Lihat di surat apa aja. Lihat. Nah, lihat di Quran surat apa? Di Quran surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Mana dia? Itu nih. Nah, mana yang doma? Itu apa fiil kan? Ini fi'il. Terus ini aslinya kasroh. Karena kemasukan waw jamak. Jadi makanya dibaca makanya berharokat doma. Aslinya ini iti. Nah, karena kemasukan waw jamak jadi itu nih. Jadi dibaca itu kalau walaupun dia berharokat doma huruf ketiganya. Karena domanya di sini doma aridoh. Nah, itu satu. Itu. Ada lagi nggak? Ada lagi. Surat apa? Di surah yang tentang itu nih. Di surat Yusuf. Surat Yusuf. Di surat Yusuf ayat 40. 50 surat Yusuf 50. Ini 40. 55. 50. Ini itu nih. Nah, tapi di surat Yusuf ini di pertengahan. Jadi jarang dibaca iti karena dia di pertengahan. Kecuali kalau di surat Al-Ahqaf kita mungkin sering waqaf, jadi makanya kebaca. Kalau di surat Yusuf jarang, karena kecuali kita mungkin diuji atau disuruh waqaf ikhtibari sama guru kita, maka berarti ini dibaca iti. Iti. Itu nih akan dibaca itu nih. Nah, bukan dibaca utuh. Terus kalimat yang baru lagi. Masih ada lagi nggak? Masih ada lagi di surat di ayat 54. Di ayat 54. 50 terus 5554. Ini sama ya? Sama. Di ayat 54 terus berapa lagi? Di ayat 59. 54 59. Ini. Terus udah masih ada? Sudah. Terus kata apa lagi? Di surat Yunus. Surat Yunus. Surat Yunus ada juga di ayat 79. Surat Yunus ayat 79. Waqala al-fir'aun. Sama juga. Nanti ketika berhenti pasti dibaca kasroh. Kan dibaca dhamma. Oke. Terus ketika dimulai. Dimulai dari situ. Kalau dia dibaca di tengah-tengah, bacanya gimana? Dibaca seperti biasa, dibaca tetap dhamma. Kalau dibaca di tengah-tengah. Dibaca di hamzah wasalnya tidak kepake. Tidak terbaca ya? Tidak terbaca. Karena di tengah-tengah, kecuali di awal. Terus sudah selesai kalimat itu nih. Terus ada lagi kalimat apa lagi? Kalimat yang hamzah wasalnya yang huruf ketiganya aridoh, dhamma aridoh. Ada di surat di kata itu.
imsyu. Nah, Imsyu di surah Jathiyah. Jathiyah ayat surat Jathiyah itu di ayat saya tulis sebentar. Iya. Ada berapa kata? Ada 5. Ada 5 kata. Apa aja katanya? Itu nih tadi ada di surat apa di aja? surat Al-Ahqaf ayat 4, terus di surat Yusuf ayat 50, 54 sama 59. Dan di surat Yunus ayat 79. Kalimat itu nih. Terus ada juga itu ada di surat Jathiyah ayat 24. Di surat Jathiyah ayat berapa? Ayat 25. Dan di surat Toha ayat 64. Coba. Jathiyah ayat Mana? nih. Kolu kalau di tengah dia. Kalau di tengah pasti tidak terbaca karena hamzah wasalnya kalau di tengah itu hamzah wasal pasti tidak terbaca. Namun ketika waqaf atau mungkin diuji waqaf ikhtibari dari guru kita pasti dibaca kasroh karena waw di sini dhamma di sini adalah dhamma arid karena kemasukan waw jamak. Jadi pasti dibaca itu bukan utu. Itu tentang di surah Jathiyah. Dan ada juga kalimat yang sama itu juga ada di surah At-Toha ayat 64. Surat At-Toha atau surat Toha? Surat Toha. Surat Toha ayat 64. Yes, 17. Toha. Kemudian Toha ayat 16. Toha ayat 16. La yu'minu biha tabau. Nah, salah berarti indikat. Entah sudah dapat. 64. Jadi mau kayak semua itu. Ini di surat Toha sama seperti di surat Jathiyah tadi. Ketika di tengah-tengah pasti tidak terbaca, namun ketika wakaf pasti dibaca. Ketika berhenti atau diuji. Ketika memulai dengan hamzah wasal ini pasti dia dibaca kasro, bukan dibaca dhamma karena di sini adalah kemasukan waw jamak sama seperti di surat Jathiyah tadi. Berarti kata aslinya? Kata aslinya iti. Kasro ya? Kasro. Yang huruf ketiganya. Kasro. Gitu. Terus kalimat apa lagi? Kalimat imsyu. Kalimat imsyu itu ada di surah Shad ayat 6. Shad. Di ayat 6. Kalimat imsyu. Imsyu. Mana? Imsyu. Walaupun huruf ketiganya. Huruf ketiganya ini kan dhamma. Namun dhamma di sini sama seperti dhamma sebelumnya, bahwasanya dhamma ini adalah dhamma aridah, dhamma palsu. Karena kemasukan waw jamak. Ketika kita memulai dengan hamzah wasol, dia dibaca kasro, imsyu, bukan umsyu. Itu hanya ada surat di surat Shad. Terus ada lagi di kalimat ibnu. Di kalimat ibnu, di surat Shafat dan di surat Al-Kahfi. Di surat Shafat ayat 97. Ayat 97. Ini qalu benu. Kalau kita membacanya tanpa berhenti pasti dibaca qalu benu. Namun ketika kita memulai dengan hamzah wasol, ketika diuji atau mungkin diuji oleh guru kita disuruh waqaf atau waqaf ikhtibari, terus disuruh qalu berhenti,
Dan memulai dengan hamzah wasol. Ini dibaca kasro juga, ibnu, bukan dibaca ubnu. Karena waw di sini adalah doma di sini adalah doma aridoh, doma palsu juga. Karena kemasukan waw jamak, makanya dibaca ibnu. Aslinya ini ibni, bukan ibnu. Terus di surat Kahfi ayat 21 sama juga, ibnu juga, bukan ibnu, bukan ibni, bukan ibnu, bukan ibnu, tapi ibnu. Surat Kahfi Al-Anbiya Toha 21. Ini ibnu, faqalu benu alaihim bunyana. Ini sama seperti di surat surat apa tadi? Surat As-Saffat di ayat 97. Ini sama. Bahwasanya kalimat ibnu ini ketika waqaf di surat Al-Kahfi ayat 21 memulai dengan hamzah wasal pasti dimulai dengan kasro. Jangan dimulai dengan dhamma, karena dhammanya di sini adalah dhamma arido, sama seperti di surat tadi. Terus iqadu ada di surat Yunus ayat 71. Iqadu 71. Iqadu. Ini juga sama seperti kalimat-kalimat sebelumnya, bahwasanya di sini dhammanya ini adalah dhamma aridoh. Dan dia dibaca kasro juga ketika kita disuruh berhenti dan memulai dengan hamzah wasol. Tapi ketika lanjut hamzah wasolnya tidak terbaca, dibaca summa qadu. Tapi ketika kita memulai dengan hamzah wasol, iqadu, bukan uqadu, karena kemasukan waw jamak. Yang aslinya tadi iqadui menjadi, karena masuk waw jamak menjadi harokatnya diganti menjadi dhamma. Aslinya iqadui. Itu 5 kata yang ketika fi'ilnya huruf dhamma, namun dhammanya ini dhamma aridoh karena kemasukan waw jamak, pasti dia dibaca kasroh. Dan di Al-Quran itu ada 5 kata. Yang pertama tadi itu nih ada di surat Al-Ahqaf ayat 4, di surat Yusuf 50, terus 54 sama 59 di surat Yunus ayat 79. Itu kalimat itu nih. Itu pasti dibaca kasroh. Terus itu ada di surat Toha ayat 96. Surat Toha ayat 96. Itu di surat Toha ayat 64 dan di surat Jathiyah ayat 25. Itu kalimat itu. Dia juga pasti ketika memulai dengan hamzah wasol dimulai dengan kasroh, pasti hamzah wasolnya dibaca kasroh kalimat itu. Terus iqadu ada di surat Yunus ayat 71 tadi. Itu dimulai juga dengan kasroh ketika memulai dengan hamzah wasol. Terus ibnu itu di surat Al-Kahfi dan di surah As-Saffat. Di surat As-Saffat ayat 97 dan di surat Al-Kahfi ayat 21. Dan kalimat imsyu di surat Shad ayat 6. Itu ada 5 kata yang di dalam Al-Quran ketika hamzah wasolnya atau dhamma aridoh, fiilnya atau huruf ketiganya dhamma, namun dhamma aridoh pasti dia dibaca kasroh. Tapi selain daripada kalimat ini atau kata ini, semua dibaca kasroh. Semua dibaca kasroh. Semua dibaca dhamma, bukan kasroh. Selain daripada itu nih, itu imsyu,
iqdu sama ibnu. Nah, selain daripada kalimat ini semua dibaca dhamma, semua dibaca dhamma. Kalau dia huruf ketiganya dhamma asli. Itu di fi'il. Wah, rangkum. Dirangkum. Fi'il. Kalau dia hamzah wasal dimulai dengan ketika fi'il kita melihat huruf ketika fi'il kita melihat huruf ketiganya. Maksudnya ketika dia huruf ketiganya dhamma asli pasti dibaca dhamma. Begitupun ketika fi'il juga kita melihat huruf ketiganya juga, ketika fathah terus kasroh dan dhamma aridah seperti yang tadi dia dibaca kasroh. Ketika dia isim pasti dibaca kasroh. Namun ketika selagi dia tidak dimasuki lam ta'rif. Namun ketika masuk lam ta'rif pasti dibaca fathah. Itulah sedikit tentang hamzah wasal. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Nah, sekarang ta'al ijlis. Alhamdulillah, kita sudah ikhtabartuka bi ba'dhi abwab fi matan jazari. Saya sudah menguji kamu di sebagian bab yang ada di matan jazari, dan insyaallah kemarin kita sudah belajar tentang pemahamannya. Insyaallah sudah paham ya. Nanti kalau memangnya ada yang masih ditanyakan bisa ditanyakan lagi. Dan dengan ini alhamdulillah ajastuka idza sahhat li ijazah al-muttasil ila nazim wa huwa al-imam al-Jazari, al-imam Muhammad bin Ali bin Yusuf al-masyhur, yang terkenal dengan nama al-imam al-Jazari, yaitu sanad matan beliau al-Jazariyah. Nah, saya alhamdulillah ajastuka bil isnad indi. Qabiltu ijazah. Barakallahu fiik. Ana ini ya. Saya ambil dari dua syekh ya. Nanti kita lihat jalur-jalurnya. Di situ nanti kita pilih. Nanti saya masukkan insyaallah jalur-jalur yang ada. Ini pertama dari Syekh. Ini nama saya alhamdulillah. Dari Syekh Abdurrahman Mu'nis. Nih, Abdurrahman Mu'nis Al-Laythi. Muhammad bin Muhyiddin Muhammad bin Ridwan bin Al-Laythi Al-Qahiri Asy-Syafi'i Al-Azhari. Nah, alhamdulillah kita punya sanad dari beliau, matan Jazari. Ini cap beliau, tanda tangan beliau. Nanti kita akan tulis juga di ijazah sebagai penguat untuk antum bahwasanya antum sudah tersambung juga ke Al-Imam Al-Jazari melalui Syekh Abdurrahman Mu'nis, yaitu guru beliau Syekh Hisham. Syekh Hisham ini mengambil dari beberapa jalur. Ini ada jalur ini, wa huwa ala Syekh Muhammad bin Abdul Hamid bin Abdullah bin Abdullah Khalili. Silau. Nah, ini. Kemudian juga beliau mengambilnya dari Fadilah Syekh Ali bin Sa'ad Al-Ghamidi. Nah, ini. Dan Syekh Sa'ad Al-Ghamidi ini juga mempunyai jalur yang banyak. Ini satu. Terus kita lihat lagi di sini. Wa mithlahu ma akhbarani bihi fadilatu Syekh Ali bin Sa'ad Al-Ghamidi. Nah, sama. Nah, terus beliau punya lagi. Nih. Wa a'la minhu bidarajatin ma akhbarani bihi fadilatu Syekh, masih sama, Ali bin Sa'ad Al-Ghamidi. Jadi Syekh Hisham ini mempunyai
mengambil juga dari Syekh Al-Ghamidi. Ini Ali bin Sa'ad Al-Ghamidi. Syekh Al-Ghamidi ini mempunyai beberapa jalur. Ini berarti di sini mempunyai 3 jalur. Nah, jalur yang paling tinggi itu Syekh Sa'ad Al-Ghamidi ambilnya dari Syekh Muammar Abdurrahman bin Syekh bin Alawi Al-Habashi Al-Alawi Al-Hadrami. Dari sini beliau ambil sanad yang paling tingginya. Jadi insya Allah nanti akan kita tulis ini. Mohon maaf, mungkin saya masih salah baca ya nanti. Kalau salah dibenarkan. Nanti antum kan dapat ilmu lagi. Nah, cara membacanya yang benar, nanti antum benar. Nah ini, jadi kita akan tulis dari Syekh Abdurrahman Mu'nis ini jalur Syekh Hisham dari jalur Syekh Ali bin Sa'ad Al-Ghamidi dari jalurnya ini Syekh Muammar Abdurrahman bin Syekh bin Alawi Al-Habashi Al-Alawi Al-Hadrami. Nah, orang Yaman. Kita akan tulis dari jalur itu. Juga saya dapatkan sanad juga dari Syekh Mahmud bin Abdul Aziz As-Sayyid Al-Adasi. Nah, ini. Nah, ini nama saya dan beliau berikan ijazah di Matan Jazari Manzumatul Muqaddimah Fima Yajibu. Nah, beliau punya jalur sanad nih. Nanti kita baca. Nah, jalur beliau itu ada ditulis di ijazahnya ini ada berapa nih? Nah, wa akhbartu in talaqaitu hadzal nadm ala Syekhuna al-Alama Syekh Abdul Fattah. Nah, ini Syekh Abdul Fattah bin Madkur bin Muhammad bin nih itu. Satu. Juga beliau ada juga dari jalur talaqaitu aidon ala Syekhina Ad-Doktor Ali bin Muhammad bin Taufik An-Nahas Al-Masri. Beliau juga bertalaki juga sama talaqaitu aidon ala Syekhina Misbah bin Ibrahim bin Ali Wadan Ad-Dusuki wa huwa aliyah. Udah. Jadi ada 3 syekh ini. Nah, kita ambil nanti syekh yang ini, Ad-Doktor, nanti ditulisnya syekh yang itu. Tapi kalau antum mau tulis semua nggak apa-apa. Umpamanya nanti antum mau tulis semua supaya lengkap jalurnya, nggak ada masalah. Tapi nanti saya tulis di jalur di ijazah yang saya tulis buat antum nanti dari jalur syekh ini. Wa talaqatu aidon ala syekh Ad-Doktor ini. Dari Syekh Mahmud kita tulis jalurnya dari jalur Dr. Ali ini. Dan beliau punya 2 jalur lagi. Nah, nanti kita ambil jalur yang Dr. Ali ini punya 2 jalur sampai Muhammad Al-Bakhid Al-Muti'i ini. Nah, ada yang jalur lain. Nah, nanti kita ambil yang ini, jalur yang ini. Sampai ke Al-Imam Ibnul Jazari. Begitu juga ini tadi sampai ke Al-Imam ini ada Ibnu Hajar Al-Asqalani juga nih, Masya Allah. Terus ada juga di sini Zakaria Al-Imam ini Syekhul Islam Al-Imam Zakaria Al-Ansari, terkenal ini. Ini juga ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, terkenal juga. Nah, baru Imam Muhammad bin Muhammad Al-Jazari. Nah, ini jadi jalur itu 2 jalur itu nanti akan kita tulis. Dan jadi ada dari jalur Syekh Abdurrahman Mu'nis dan Syekh Syekh Mahmud bin Abdul Aziz Sayyidi Al-Adasi. Nah, kita ambil dari mereka jalur-jalur, tapi kita pilih jalurnya insya Allah ya. Kita pilih Ajastuka. Insya Allah. Qabiltu ijazah. Insya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Biasanya guru-guru kita itu ada nasihat setelah memberikan ijazah, yaitu jangan lupa diamalkan, apalagi sudah dengan pemahaman ya. Walaupun ijazah itu itulah tentang ijazah sudah paham ya, tadi saya jelaskan sedikit. Nah, apalagi antum ini dengan pemahaman sama insya Allah tatbiknya sudah dan diperbaiki terus ya, belajar terus, jangan berhenti belajar. Kemudian jangan lupa mengajarkan
Jangan mengajarkan, dan jangan lupa doa-doa untuk guru-guru kita semua. Guru-guru sampai semuanya. Jangan lupa didoakan guru-guru kita. Mudah-mudahan keberkahan ada di antum insyaallah. Barakallahu fiik. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.